Hello dear students, how are you? I hope so you are doing great. I am Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I am going to teach the various levels of objective type examinations regarding the maths, especially JEE Mains and MSET with amazing super tips and tricks I am using. We can crack any type of question easily by using these shortcut methods. Okay. If you not yet watched my previous videos, please watch them. Whose playlist are added in below description. And some links can be opened by click the I button on the top corner of every video. I hope so you followed it. Okay. So if you not yet subscribe my channel, please subscribe. At the same time, click the bell notification. Then every video notified to you. Okay. Those are very helpful to you. Now come to the today's session. In the today's session, I am going to discuss about the previous MSET of the year 2020 AP MSET on the topic circles completely with the super shortcut methods I am using. So these are very helpful to you for the AP MSET 2021 aspirants. Okay, are you ready? Without delay, let's get started. First, I am discussing about the 21st September 2020 AP MSET. On the topic I said already, circles. Shift 1, shift 2, what are those questions you can come across? First question, find the maximum distance from the point, some k is indicated, some k, p, what it may be. Point is 10,7 to the circle. What is the maximum distance or minimum distance from the point to the circle? You have to know that super tip. To find out the maximum and minimum distance, first we can find out center and radius of the circle. Here, we can take center of the circle is, this is general equation of circle. Center is minus g minus f. Okay. Minus g means what x quotient is 2g. 2g is a minus 4. G is a minus 2. Minus g means plus 2. Okay. Y quotient is 2f. 2f is minus 2. F is 1. With minus f is minus 1. F is minus 1. Minus f is plus 1. This is center of the circle. And radius of the circle. Radius of the circle is g square plus f square minus c. Okay. Root over g square. That is minus 2 whole square is a 4 plus f square is minus 1 whole square is 1 and minus c is minus or minus plus 20. Okay, you can understand that this is 25, root 25 is a 5. If you know the radius and center, the maximum distance formula is mod Cp plus r. P is any point, in place of P is given that K letter, means what it is mod Ck plus r. Okay. So you have to remember, for minimum distance from a point to the circle is, we can use a minus r. Ck means distance from center to this point. Distance between the 2 points. That is where I am using here root over Cp. Modulus I am taking. Distance between the k to c, Ck. That is 10 minus 2, 8. 8 square is 64. And 7 minus 1 is 6. 6, 36. Okay, this is a Cp, Ck. In place of Cp, given the k letter, plus r. What is r here? 5, right? Now this is, we can understand that modulus of root over 64 plus 36 is 100. Root 100 is 10. 10 plus 5 is a 15. So that is 15 under modulus is plus 15 only. Why you are using this modulus? Because distance is always positive. If there is in case of the negative, you can take it as a positive. That's why you can use a modulus. That's it. Okay. What is the distance between the C to K is 10. What is the radius is 5. This formula indicates what? Maximum distance from the point to the circle. అదే మినిమం డిస్టెన్స్కి అయితే ఏమి ఇచ్చేయాలి? మైనస్ ఇచ్చేయాలి. అంతే అయిపోయింది. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము? సెంటర్ రేడియస్ కనుక్కోవడం తెలుసు మీకు. అది జనరల్ ఈక్వేషన్లో నేను ఫార్ములాస్ ఇచ్చాను, అప్లై చేయండి. జస్ట్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఫార్ములా దీన్ని మైండ్లో పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ అయితే పి అని రాస్తాం. పి బదులు కే లెటర్ ఇచ్చాడు. ఇక డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ ఫార్ములాస్ అవన్నీ తెలుసు మీకు. అవన్నీ రాయడానికి టైం సరిపోదు. మ్యాక్సిమం ఫార్ములాస్ అవాయిడ్ చేయాలి. అది మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్, మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్. ఏ ఆప్షను? దట్ ఈస్ ద 15 ఈజ్ క్లియర్లీ థర్డ్ ఆప్షన్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, దిస్ టిప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ టిప్ ఈస్ mod Cp plus r. Right? Now we can come to the next question. The center of the circle is given as 2 minus 3. Ante center C HK anukundam. HK is given as 2 minus 3, right?
and circumference of the circle is 10 pi. You know what is the circumference of the circle? What is the area of the circle from the lower classes only? Circumference of the circle means what? 2 pi r. 2 pi r is given as 10 pi. Okay, this is circumference of the circle. We can cancel out the pi as well as the 2 cancel, therefore you can get r is equals to 5. You know the center 2 minus 3, radius 5. What is asking? Its equation. What is the step given? Yes, x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. That's it. X minus h means what? X minus 2 whole square plus y plus 3 whole square is equal r square is 25. You know, by the expansion here x square term, here plus y square term. Calculation part కూడా క్విక్గా చేయాలి, మిస్టేక్స్ లేకుండా. నేను a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అదే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 2ab అంటే మైనస్ 4x, ఇక్కడ ఇది ప్లస్ 6y అంతేనా. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ 4, ఇది 3 స్క్వేర్ ఇస్ 9, 4 ప్లస్ 9 13, రైట్. ఈ 25 వస్తే మైనస్ 25 అవుతుంది, అయిపోయింది అంతే. Therefore, this is x square plus y square minus 4x plus 6y with minus 12 equals to 0. That's it. ఇక్కడ చూడండి, సెంటర్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు, రేడియస్ ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు. రేడియస్ ప్లేస్లో సర్కంఫరెన్స్ ఇచ్చాడు. సర్కంఫరెన్స్ ఫార్ములా మనకి తెలుసు, అది యూజ్ చేయాలి. ఒకసారి ఏరియా కూడా ఇస్తాడు, అలా మనకి సెంటర్ రేడియస్ తెలిసి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ తెలుసు, దాని నుంచి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ ఈజ్ విచ్ ఆప్షన్? x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 is clearly third option. In case of objective, direct question to answer, don't think. Just you can concentrate on the concept also, especially geometry. Sometimes figure is also very, very important. Okay, question number 3, look at. If y is equal to root 3x plus k1, y is equal to root 3x plus k2 are two parallel tangents to the circle with radius 2 units. ఒక సర్కిల్కి రేడియస్ 2 యూనిట్స్ ఉంది, ఆ సర్కిల్కి ఈ 2 ప్యారలల్ ట్యాంజెంట్స్ ఉన్నాడు. దెన్ మాడ్ k1 మైనస్ k2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. సింపుల్, చాలా సింపుల్. చూడండి, నేను ఫిగర్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సర్కిల్ ఎలా ఉందంటే దాని ప్యారలల్ ట్యాంజెంట్స్, వాడు ఇచ్చిన ప్యారలల్ ట్యాంజెంట్స్ ఇది అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ వన్ ట్యాంజెంట్, దిస్ ఈజ్ అదర్ ట్యాంజెంట్, ఓకేనా. అయితే రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఇచ్చాడు 2 యూనిట్స్. మీరు చెప్పండి, ఈ డిస్టెన్సే డయామీటర్ అవుతుంది కదా. డయామీటర్ డిస్టెన్స్ ఇస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది లేదా. ఇప్పుడు ఈ లైన్స్ని మనము ఇలా రాసుకుందాం. రూట్ 3x, ఈ లైన్ని రూట్ 3x మైనస్ y ప్లస్ k2 ఒక లైన్ అనుకుంటున్నాను, ఇంకొక లైన్ రూట్ 3x మైనస్ y ప్లస్ k1 ఈజ్ అదర్ లైన్. ఓకే, మీరు ఫిగర్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ 2 ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నాడు, ఈ డిస్టెన్సే డయామీటర్ అవుతుంది. డయామీటర్ అంటే డబుల్ ఆఫ్ ద రేడియస్ కదా. ఇంకా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్ మనకు తెలుసు, ఏంటి ఫార్ములా? వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్? స్ట్రైట్ లైన్స్లో ఇచ్చారు మీకు, దట్ ఈస్ మాడ్ c2 మైనస్ c1 బై రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. ఇక్కడ c2 c1 ప్లేస్లో k1 k2 ఇచ్చాడు, అంతేనా. a ఈజ్ x కోషంట్, b ఈజ్ a y కోషంట్. yes, indirectly what is this diameter? 2r is equals to distance between the lines, distance between lines కదా, parallel lines. 2r అంటే ఆల్రెడీ రేడియస్ మనకు 2 యూనిట్స్ ఇచ్చాడు. 2r అంటే 2 into 2 4 అవుతుంది ఇటు సైడ్, రైట్ సైడ్ ఏమవుతుంది? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సేమ్, దిస్ వన్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ దీస్ 2. ఇక్కడ మనకి k1 మైనస్ k2 అడిగాడు కాబట్టి ఇది యూజ్ చేద్దాం. c1 మైనస్ c2 అన్న c2 మైనస్ c1 అని ఒకటే. c1 c2 బదులే ఉంది k1 k2, దట్ ఈస్ k1 మైనస్ k2 బై రూట్ ఓవర్ a స్క్వేర్ అంటే రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ 3, b స్క్వేర్ మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ +1. therefore this is a 4 equals to mod of k1 minus k2 by root 4 into 2. Okay, now take the cross multiplication. 2 4s 8 is a mod k1 minus k2. That's it. ఇదే మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్. విచ్ ఆప్షన్? సెకండ్ ఆప్షన్. ఇక్కడ ప్యారలల్ లైన్స్ డిస్టెన్స్ మనం యూజ్ చేయాలి, స్ట్రైట్ లైన్స్లో ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నది. ఓకేనా. నౌ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సింపుల్ వే కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. వాట్ దట్? ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ హ్యావింగ్ ద నార్మల్స్. ఇక్కడ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. నార్మల్స్ అన్నాడు కాబట్టి 2 నార్మల్స్ అనమాట. చూడండి, ఫిగర్ డ్రా చేస్తాను. మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, నార్మల్ ఆల్వేస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఆ 2 నార్మల్స్ ఇదొకటి, ఇంకొకటి ఇది అనుకుందాం. ఆ రెండింటి ఇంటర్సెక్షనే కదా సెంటర్ అవుతుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఎక్స్ మైనస్ 1 ఒక లైన్, వై మైనస్ 2 అదర్ లైన్. దీస్ 2 పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. అంటే నార్మల్స్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనకేం తెలుసు? నార్మల్స్ ఈక్వేషన్స్
ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఒక ఈక్వేషను, అలాగే y మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఇంకొక ఈక్వేషన్. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ 1, y వాల్యూ ఇస్ 2. ఈ xy వాల్యూస్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అవుతుంది. అంటే వాట్ దిస్ ఇస్ సెంటర్ 1, 2. ఓకే, సెంటర్ 1, 2 ఈక్వేషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో. అయితే టాంజెంట్ లైన్ కూడా ఇచ్చాడు, కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సెంటర్ 1, 2 ఏ ఆప్షన్ ఉంది? సెంటర్ 1, 2 ఇయర్ ఎస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇది 2, 1 నో. ఇయర్ -1 -2 నో. ఇయర్ 1 -2 నో. Where is there? Where is that answer? 1, 2 is only in the first option. That's it. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చేసాము? నార్మల్స్ ఆల్వేస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అని యూజ్ చేసాం. ఒకవేళ మీకు ఆప్షన్లో రిపిటేషన్ వచ్చిందనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తారో, ఆల్రెడీ లైన్ ఉంది కదా, దీని నుంచి డిస్టెన్స్ కనుక్కోండి, రేడియస్ అవుతుంది. ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ డి అంటే ఇది లైన్ ఇచ్చాను, ఈ డిస్టెన్స్ రేడియస్ అవుతుంది. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ 1 to దిస్ లైన్ ఈజ్ వాట్? ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు తెలుసు కదా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. 3 into 1 3, 4 into 2 8, 4 2 8, 6 ఇటు వస్తే -6 అవుతుంది. బై రూట్ అవర్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. a స్క్వేర్ అంటే 9 ప్లస్ b స్క్వేర్ 16, 9 ప్లస్ 16 is 25, 8 ప్లస్ 3 11, 11 minus 6 is 5, రూట్ 5 25 is also 5, 5/5 అనేది 1. చూడండి రేడియస్ ఈజ్ 1, సెంటర్ ఎట్ 1, 2. డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇది ఇప్పుడు మన ఆప్షన్ సబ్జెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇది చేయనవసరం లేదు ఈ క్వశ్చన్కి, ఎందుకంటే ఇందులో ఆప్షన్ రిపిటేషన్ లేదు. ఇన్ కేస్ రిపిటేషన్ వస్తే ఏం చేయాలని చెప్తున్నా. అలా అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు సేవ్ ద టైమ్. క్లియర్? ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ గివెన్? ఏ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద అనదర్ సర్కిల్. ఒక సర్కిల్ కావాలి మనకి, అది దీని సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. అండ్ సెంటర్ ఈజ్ మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ సెంటర్ y5 ఇచ్చాడు. దాని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్. సర్కిల్ సెంటర్ తెలుసు, రేడియస్ తెలుస్తే మన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ వస్తుంది కదా. రేడియస్ కనుక్కోవాలంటే మనకి 5 to సెంటర్ ఉన్న సర్కిల్ ఇదే సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, దీని సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. ముందు దీని పాయింట్ అంటే వాడు ఇచ్చిన సర్కిల్ పాయింట్ని C1 అనుకోండి. C1 ఈజ్ 5 2. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన సర్కిల్ సెంటర్ ఏంటి? ఇది 5 2. మనకు కావాల్సిన సెంటర్స్ సర్కిల్ సెంటర్ ఇదేం చేస్తుంది? దీని సర్కిల్ సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ సర్కిల్ సెంటర్? దిస్ ఈజ్ C2 అనుకుంటే ఫార్ములా తెలుసు కదా, -g - f. దట్ ఈస్ C2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -g అంటే 2g ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -3, g ఈజ్ ఈక్వల్స్ -3/2, -g అంటే +3/2. అండ్ 2f ఈజ్ -4, f ఈజ్ -2 అండ్ -f ఈజ్ +2. మీకు రావాలి అవి కంపల్సరీ. ఇప్పుడు C2 పాయింట్, C1 తెలుసు, C2 తెలుసు. ఇప్పుడు నేను రఫ్గా డ్రా చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన సర్కిల్ సెంటర్ ఇది. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇంకో సర్కిల్ ఉంది కదా, దాని సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఇంకో సర్కిల్ మనకి తెలియదు, సర్కిల్ సెంటర్ C2 అనుకుంది, దాని నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఈ మధ్య డిస్టెన్సే కదా మనకు కావాల్సిన ఈ సర్కిల్ రేడియస్ అవుతుంది. అంటే వాట్ దిస్ డిస్టెన్స్ C1 C2 డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ అవర్ రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ రేడియస్. అది రాస్తున్నాను. R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C1 C2. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ తెలుసు, 5 - 3/2 అండర్ రూట్ 5 - 3/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ 2 ఉంది, 2 - 2 క్యాన్సిల్. రైట్? నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 5 10, 10 - 3 7, రూట్ అవర్ 7/2 హోల్ స్క్వేర్. అండర్ రూట్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 7/2. యూనో సర్కిల్ రేడియస్ తెలుసు, సర్కిల్ సెంటర్ తెలుసు. వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్? x - h హోల్ స్క్వేర్. అది యూజ్ చేస్తాను చూడండి. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ x - h అంటే x - 5 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ k అంటే y - 2, y - k అంటే y - 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r స్క్వేర్. r స్క్వేర్ అంటే 7/2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ 49/4. ఇప్పుడు చూద్దాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ x స్క్వేర్ ఉంది, 4తో ఇంటూ చేస్తే 4x² వస్తుంది. 4x² ఏ ఆప్షన్లో కనిపిస్తుంది మీకు? ఇది సింప్లిఫై చేసుకోండి మీరు. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ బై ద సింప్లిఫికేషన్. ఓకేనా? డూ దిస్ సింప్లిఫికేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. సింపుల్, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. దీని మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ సెంటర్ ఇచ్చాడు. ఈ సర్కిల్ ఏం చేస్తుంది? ఇంకో సర్కిల్ సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. అంటే ఈ డిస్టెన్సే మనకు కావాల్సిన ఈ సర్కిల్ రేడియస్ అవుతుంది. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్ నుంచి రేడియస్ కనుక్కున్నాను. రేడియస్ తెలుసు, సెంటర్ తెలుసు. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ వచ్చింది. x² 4 తిడితే 4x². 4x² అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది. కావాల్స్తే మీరు ఒక 2 స్టెప్స్ సింప్లిఫికేషన్ చేసి చూసుకోండి. రైట్? నౌ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ సర్కమ్స్క్రైబ్డ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై ద లైన్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కావాలి,
అది ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి ఈ లైన్స్ నుంచి ఫామ్ అయ్యే ట్రయాంగిల్కి సర్కమ్ సర్కిల్ అయి ఉండాలి. అంటే సర్కమ్ సర్కిల్ అంటే తెలుసు కదా, దిస్ ఈజ్ సర్కిల్. సర్కమ్ సర్కిల్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ వెర్టిసెస్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. ఓకేనా, మనకి 3 వెర్టిసెస్ తెలియవు బట్ లైన్స్ తెలుసు. దిస్ ఈజ్ లైన్ 1, లైన్ 2, దిస్ ఈజ్ L1 అనుకుందాం, L2, L3. 3 లైన్స్ ఫామ్ అయ్యే ట్రయాంగిల్ నుంచి పాస్ అయ్యే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కావాలి. సర్కమ్స్క్రైబ్డ్ అంటే పాసింగ్ త్రూ వర్టిసెస్. ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ చేయడానికి టైం వేస్ట్ కదా, మనం ఏం చేద్దాం, ఒక 2 లైన్స్ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కుందాం. సపోజ్ L1, L2 కనుక్కుందాం. L1, L2, ఇది L1 అనుకోండి. ఓకే, సపోజ్ దీన్ని L1 అనుకోండి, L1 ఇది ఒక L2. ఓకే, కంపల్సరీ ఇక్కడ మనకి ఉన్న ఆప్షన్ ఈ సర్కిల్స్ ట్రయాంగిల్ వర్టిసెస్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఫస్ట్ L1, L2 సాల్వ్ చేస్తున్నాను. సాల్వ్ L1 = 0, L2 = 0. తెలుసు కదా సాల్వింగ్ ఎలా చేయాలో. x + y = 6, ఇది 2x + y = 4. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేయండి, ఇది డైరెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు. మైనస్ సబ్ట్రాక్షన్, మైనస్ మైనస్ మైనస్, x - 2x is -x, +y - y క్యాన్సిల్. 6 - 4 is 2. అంటే x కోఆర్డినేట్ ఎంత వచ్చింది, -2 వచ్చింది. x కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. x = -2 పెట్టేసండి ఇందులో, సబ్స్టిట్యూషన్ ఇందులో. -2 + y = 6, y = 8. అంటే వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ L1, L2 ఏదో సమ్ పాయింట్ C అనుకున్నాం. నేమ్స్ ఎవరిని ఇచ్చుకోవచ్చు, అది మన ఇష్టం. C పాయింట్ ఏంటిది, -2, 8. కంపల్సరీ దిస్ ఈక్వేషన్ పాసింగ్ త్రూ -2, 8 జస్ట్ బై ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్. మామూలుగా ఇది ఐపీలో అయితే లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్ కదా, మరి అంతా మనం చేయకూడదు. అందుకనే జస్ట్ వీ కెన్ యూస్ ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్. ఏ ఆప్షన్ ఇందులోంచి పాస్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ x² + y². x² is -2 whole square is 4, y² is 64, 17 2. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, -2 whole square is 4, right? And 8² is 64. And 17 is into 2 - 37, 34, right? 19 8s, 8 9s, 72, 2 7, 8 1 7, 8 + 7 15. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 50. 0 అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ 60, దిస్ ఈజ్ 50, దిస్ ఈజ్ చూడండి, ఇది 150 + 50 ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ఈక్వల్స్ టు -19. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ 2 చెక్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సేమ్ ఆన్సర్ 4, y² మీన్స్ 8² 64. ఇక్కడ ఏ సైన్ ఉంది, మైనస్ ఉంది, మైనస్ +34. అండ్ -19, 8 - 152 +50. ఓకేనా, చెక్ చేస్తే 4 + 64, 4 4s 8, 8 + 4 12, 2 1, 5 1 6, 6 + 3 9, 9 + 6 15. 152 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ -152 ఉంది. 152 - 152 0 అయిపోయిందా లేదా, కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. అలా మనం ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ తీసుకుంటే చాలు. ఇఫ్ యూ వాంట్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద పాయింట్ 14 లైస్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్, పొజిషన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ మనం తెలుసుకోవాలి. S = 0 సర్కిల్కి P ఇన్సైడ్ అయితే S11 <0 అవుతుంది, అవుట్ సైడ్ అయితే S11 <0 అవుతుంది, ఆన్ అయితే S11 = 0 అవుతుంది. నేను ఇచ్చాను నోటేషన్స్, S1 ఏంటి, S11 ఏంటి, అది కంపల్సరీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫార్ములాస్ వస్తేనే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ కండిషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ పాయింట్ దీనికి ఇన్సైడ్ ఉందన్నాడు. ఈ పాయింట్ సపోజ్ x1 y1 అనుకోండి, అంటే ఇండైరెక్ట్లీ వీ హ్యావ్ ఇన్సైడ్ అంటే S11 <0 కండిషన్ ఉంది. ఇంకా ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, అండ్ ద సర్కిల్ డస్ నాట్ టచ్ నాట్ టచ్ ఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్. ఆ సర్కిల్ కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ని టచ్ అవ్వట్లేదు, ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వట్లేదు. నేదర్ ఇంటర్సెక్ట్ నాట్ టచ్ ఉన్నప్పుడు ఈ కండిషన్ ఏంటనేది కూడా ఇప్పుడు ఇస్తాను. అది మీరు అప్లికేషన్ షార్ట్ కట్ టిప్ ఏంటని చూద్దాం. ఫస్ట్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ తెలుసు కదా ఇందులో. వాట్ ఈస్ ద 2g ఇయర్, 2g ఈజ్ -6, g ఈజ్ -3, అండ్ 2f ఈజ్ -10, f ఈజ్ -5. సెంటర్ x² y² కోషన్ 1 ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా x కోషన్ 2g అనుకోవాలి, y కోషన్ 2f అనుకోవాలి, కాన్స్టెంట్ c = p ఉంది. ఓకేనా, ఫ్రమ్ ది c నో g = -3 రాసాను కదా. g f తెలుసు, g - 3 తెలుసు,
ఎఫ్ -5 ఈజ్ అండ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి. ఈ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి మనకి. అండ్ లైస్ ఇన్సైడ్ అయినప్పుడు కండిషన్ S11 ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. ఇది కూడా కంపల్సరీ కండిషన్. పొజిషన్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ నేను ఇందులో ఇవ్వడం మర్చిపోను అనుకున్నా, ప్లీజ్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. S11 లెస్ దాన్ 0 అయితే ఇన్సైడ్, S11 గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే అవుట్ సైడ్ చెప్పాను ఆల్రెడీ. S11 ఈక్వల్ 0 అయితే ఆన్ ద సర్కిల్. S11 అంటే ఏంటి? ఈ పాయింట్ ఇందులో పెట్టేయడమే. అంటే XY ప్లేస్లో ఇది పెట్టేస్తే 1 స్క్వేర్ ఈజ్ 1 ప్లస్ 4 స్క్వేర్ ఈజ్ 16 minus 6 into 1 is 6 minus 10 into 4 is 40 plus P less than 0. Okay now, this condition I use it first, inside condition. This is by simplification it becomes minus 29 plus P less than 0. అంటే P is a less than 29 ఉంది. ఇది పక్కన పెట్టుకోండి. P less than 29. ఇప్పుడు neither intersects, does not touch, not intersect the axis, nor or ఏదన్నా అనొచ్చు. ఓకే, దాని కండిషన్ ఏంటంటే neither intersect nor touch the axis. కండిషన్ ఇప్పుడు ఇస్తున్నాను, అదేంటంటే G² less than C అండ్ F² less than C అవుతుంది. ఓకేనా? టచ్ కానీ ఇంటర్సెక్ట్ కానీ చేయకపోతే కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్, ఈ రెండు కండిషన్స్. G² అంటే ఏముంది మన దగ్గర? G² ఇంత -9 -3 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ 9. 9 ఈజ్ లెస్ దెన్ C ప్లేస్లో P ఉంది. ఓకేనా? ఇది యూజ్ చేశాను. G² ఈజ్ లెస్ దెన్ C అంటే G అంటే -3 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ 9 లెస్ దెన్ P. C ప్లేస్లో P పెట్టాను. అంటే దీన్ని ఎలా రాయచ్చా? 9 ఈజ్ లెస్ దెన్ P అంటే B ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 9. ఇంకా ఇంకోటి F² ఈజ్ లెస్ దెన్ C. F అంటే ఇక్కడ -5 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ 25 లెస్ దెన్ P. అంటే దీనికి రివర్స్లో P ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 25. ఈ 2 కండిషన్స్, ఇది రిజల్ట్ 1, ఇది రిజల్ట్ 2 అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ 2 రిజల్ట్స్ నుంచి P రేంజ్ మనకు కావాలి. ఆప్షన్స్లో చూడండి, P రేంజ్ అడిగాడు. దీనికి సింపుల్గా ఏమి లేదు, మనకి ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? P వాల్యూ 9 ఉంది, 25 ఉంది, 29 ఉంది. నెంబర్ లైన్ తెలుసు కదా మనకి. నెంబర్ లైన్లో 9 ముందు వస్తుంది, తర్వాత 25, తర్వాత 29 వస్తుంది. ఓకేనా? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ P లెస్ దెన్ 29. లెస్ దెన్ 29 అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వచ్చేస్తుంది, ఇట్లా. ఓకేనా? లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమన్నాము? P గ్రేటర్ దెన్ 9. గ్రేటర్ దెన్ 9 అంటే ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్తుంది, ఇది గ్రేటర్ దెన్ 9. ఇక్కడ P గ్రేటర్ దెన్ 25. P గ్రేటర్ దెన్ 25 అంటే ఏంటి? కామన్ సొల్యూషన్ ఏంటి? ఇటు నుంచి అటు వెళ్తుంది, అటు నుంచి ఇటు వస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ అ కామన్ సొల్యూషన్? ఈస్ P లైస్ బిట్వీన్ 25 to 29. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆల్ వాల్యూస్ గ్రేటర్ దెన్ 25 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 9 ఆల్సో. ఇక్కడ తీసుకోకూడదు మనం. ఓకే, అందుకనే ఈ పాయింట్ మనకి ఇంపార్టెంట్. దేర్ఫోర్ P ఈజ్ లైస్ బిట్వీన్ 25 to 29. విచ్ ఆప్షన్? ఎస్, ఇట్ ఇస్ క్లియర్లీ సెకండ్ ఆప్షన్, రైట్? చాలా ఈజీ. కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఒకటి, నెంబర్ లైన్ యూజింగ్ ఒకటి తెలియాలంతే. ఇంకా ఇది చూడండి, డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ మనకి, డైరెక్ట్ ఐపీలో ఉన్న స్టేట్మెంట్. అది ఏంటిది? ద రాడికల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ఎనీ 2 సర్కిల్స్ ఈజ్ డాష్ టు ద లైన్ జాయినింగ్ ద సెంటర్స్. రాడికల్ యాక్సిస్ ఎప్పుడు కూడా పర్పెండిక్యులర్ టు లైన్ జాయినింగ్ ద సెంటర్స్ ఆఫ్ 2 సర్కిల్స్. సపోజ్ ఇది ఇంకో సర్కిల్, ఇది ఇంకో సర్కిల్, ఆ సెంటర్స్ C1 C2 అనుకోండి. రాడికల్ యాక్సిస్ ఎప్పుడు కూడా పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ రాడికల్ యాక్సిస్. రాడికల్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు లైన్ జాయినింగ్ ద సెంటర్స్. నేను ఇచ్చాను ఆల్రెడీ. రాడికల్ యాక్సిస్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ జాయినింగ్ ద సెంటర్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ సర్కిల్స్ ఇట్ ఈస్ కామన్ కార్డ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బోత్ సర్కిల్స్ ఆర్ టచ్ ఈచ్ అదర్, కామన్ ట్యాంజెంట్. ఇక్కడ మనకి అదే అడిగాడు, డాష్ టు ద లైన్ జాయినింగ్ ద సెంటర్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ perpendicular. Just only if you know that concept, that's enough. Clear? Right. Question number 9 చూద్దాం. ఇది యాక్చువల్గా ఇది ఓల్డ్ సిలబస్, ఎప్పుడో 10 years బ్యాక్ ఇది ఉండింది, ఇప్పుడు లేదు యాక్చువల్గా. కాకపోతే ఏంటంటే మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడు ఓల్డ్ పేపర్ నుంచి పికప్ చేసి ఇచ్చుంటారు. ఇది లిమిటింగ్ పాయింట్స్ అనేది ఇప్పుడు డిలీటెడ్ పోర్షన్, కానీ చాలా సింపుల్. కాబట్టి ఎలాగా ఓల్డ్ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ కాబట్టి డిస్కస్ చేసేస్తాను. సర్వీనైంది. ఓకేనా? ఎప్పుడో ఓల్డ్ పేపర్స్ నుంచి రెఫర్ చేస్తుంటారు కదా, అలా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అయి ఉండొచ్చుది. ఎందుకంటే ఇది లిమిటింగ్ పాయింట్స్ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లేదు. ఓకే, ద RA అంటే రాడికల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ విత్ లిమిటింగ్ పాయింట్స్ 1 to -2 1.
కోజల్ సిస్టమ్ లిమిటింగ్ పాయింట్స్ అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఐపీ సిలబస్లో కానీ ఎంసెట్ సిలబస్లో కానీ లేదు. ఓల్డ్ ఐ థింక్ సో నియర్లీ 8 years బ్యాక్ ఉండింది. ఓకే సరే, ఇప్పుడు లిమిటింగ్ పాయింట్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఆ సర్కిల్కి సెంటర్ ఇది అవుతుంది, రేడియస్ 0 అవుతుంది. అంటే 2 circles మనం కనుక్కోగలిగితే సెంటర్స్ 1, 2 అండ్ -2, 1 అండ్ రేడియస్ ఈచ్ 0. అలా 2 circles నేను కనుక్కుంటాను. చూడండి, లిమిటింగ్ పాయింట్స్ సెంటర్గా తీసుకోవాలి. సర్కిల్ ఎస్ అనుకుంటున్నాను, సెంటర్ తెలుసు కదా. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ x - h అంటే x - 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫస్ట్ సెంటర్ తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ పాయింట్ y - 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ కంపల్సరీ ఏం తీసుకోవాలని చెప్పాను, రేడియస్ 0 ఉండాలి. ఓకే, ఆ ప్రాసెస్ లిమిటింగ్ పాయింట్స్ ఏంటి, డెఫినేషన్ అవన్నీ మీకు అవసరం లేదు, క్వశ్చన్ ఉంది కాబట్టి నేను బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x², ఇక్కడ y² + y² -2x, ఇక్కడ -4y కాన్స్టెంట్ ఉందాం, ఇక్కడ 1 + 4 వస్తుంది 5, ఇది s. ఓకేనా. సిమిలర్లీ వాట్ ఈస్ అనదర్ ఈక్వేషన్ విత్ ద అదర్ లిమిటింగ్ పాయింట్ యాజ్ అ సెంటర్, దీంతో చూద్దాం. దట్ ఈస్ x - 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y - 1 హోల్ స్క్వేర్, ఇక్కడ కూడా రేడియస్ 0 తీసుకోవాలి. ఓకేనా. నౌ బై దిస్ ఎక్స్పెన్షన్ x² + y² + 4x - 2y a - b a + b హోల్ స్క్వేర్ చూసుకోండి, ఇక్కడ 4 + 1 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దిస్ ఈజ్ s డాష్. ఓకే, 2 circles రెడీగా ఉన్నాయి. ఏం అడిగాడు ఇక్కడ, radical axis. వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ radical axis? yes, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ radical axis s - s dash is equal 0. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ RA. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వాట్ s - s dash. ఈ రెండు సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి, s - s dash is equals to 0. x² క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, y² క్యాన్సిల్ అవుతుంది, -2x మైనస్ అవుతుంది, -4x అంటే -2x - 4x -6x. అలాగే y కోఆర్డినేట్ చూద్దాం, -4y -2y -4y + 2y అంటే -2y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. 5 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇందులోంచి ఒక -2 కామన్ ఇస్తే 3x + y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. మీన్స్ వాట్ ఇస్ ఈక్వేషన్, 3x + y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దట్ ఈస్ ఓన్లీ అవర్ రాడికల్ యాక్సిస్ ఈక్వేషన్. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఆప్షన్ నెంబర్ 3. ఓకేనా. ఇది లిమిటింగ్ పాయింట్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. లిమిటింగ్ పాయింట్ అంటే సర్కిల్ సెంటర్ని ఆ పాయింట్గా తీసుకోవాలి, రేడియస్ 0 తీసుకొని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఫామ్ చేయాలి. ఓకే రైట్. ఇది చూడండి, డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. మీరు లోయర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకున్న సర్కిల్స్ కాన్సెప్ట్, ఇన్ సర్కిల్ ఏంటి, సర్కమ్ సర్కిల్ ఏంటి, ఎక్స్ సర్కిల్ ఏంటి నేర్చుకుంటారు కదా, అది కాన్సెప్ట్ చూడండి ఎలా ఇచ్చాడు క్వశ్చను. ఇది కూడా ముందు క్వశ్చన్లోనే ఏంది, రాడికల్ యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు లాగా ఇక్కడ ఏంటి ఇచ్చా చూద్దాం. In triangle ABC, the circle touching the side BC internally and other 2 sides externally. Other 2 sides అంటే AB and AC ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అవుతుంది. సర్కిల్ ఏం చేస్తుంది, బీసీ 3 sides ఉంటాయి కదా ట్రయాంగిల్కి, బీసీ సైడ్ని ఇంటర్నల్గా టచ్ చేస్తుంది, ఏబి ఏసీని ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అవుతుంది. అయితే ఆ సర్కిల్ పొజిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఎక్స్ సర్కిల్ ఆపోజిట్ టు ద ట్రయాంగిల్, ఆపోజిట్ టు యాంగిల్ ఏ అన్నాడు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ 100% కరెక్ట్. ఎలా అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ట్రయాంగిల్ కొంచెం ఇలా డ్రా చేసుకోండి, కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. ఇందులో ఏబిసి, ఇది ఏబిసి అని తెలుసు కదా. ఎక్స్ సర్కిల్ అంటే 3 ఎక్స్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి, ఇలా డ్రా చేస్తే ఇది ఒక ఎక్స్ సర్కిల్ అనమాట. అలా దీనికి ఇలా కూడా డ్రా చేస్తాం, అది కూడా ఎక్స్ సర్కిలే. అలా 3 ఎక్స్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి. ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఏం చేస్తుంది, సైడ్ బీసీని ఇంటర్నల్గా టచ్ చేస్తుంది. అంటే ఇంటర్నల్గా టచ్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి, ఇది ఏమీ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు. ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ అలాగుంది, బీసీ సైడ్ అలా ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఏబి ఏసీని ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత టచ్ అయింది, అందుకని ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అయిందని అర్థం. ఓకే, బీసీని ఇంటర్నల్గా టచ్ చేస్తుంది, ఏబి ఏసీని ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎక్స్ సర్కిల్. ఏమంటారు, ఎక్స్ సర్కిల్ విత్ ఆపోజిట్ టు యాంగిల్ ఏ. అలాగే బీకి ఆపోజిట్ కూడా డ్రా చేయొచ్చు, సికి కూడా ఆపోజిట్ డ్రా చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన దాని ప్రకారము బీసీని ఇంటర్నల్గా టచ్ చేసి ఏబి ఏసీని ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ చేస్తే ఎక్స్ సర్కిల్. దట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకేనా. ఒకవేళ మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ అబ్జెక్ట్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఏంటంటే లోపల ఉంటుంది, అన్నిటిని ఇంటర్నల్గా టచ్ చేస్తుంది, కాబట్టి ఇది కాదు. సర్కమ్ సర్కిల్ అంటే చెప్పాను నేను, 3 వర్టిసెస్ నుంచే పాస్ అవ్వాలి, అసలు సైడ్స్ని టచ్ చేసే క్వశ్చనే లేదు, కాబట్టి ఇది కాదు. నో సచ్ సర్కిల్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నాడు. ఆ సర్కిల్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది మన ఆప్షన్ ప్రకారం ఈ ఫిగర్ ప్రకారం చూస్తాం. దట్స్ ఇట్. There are 3 x circles, it is one of them. Okay, that is x circle opposite to angle A. That's it. Okay, right.
ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేస్తున్న క్వశ్చన్స్ 22nd September ఆఫ్ ద ఇయర్ 2020 AP EAMCET. ఓకేనా? అవి షిఫ్ట్ 1 షిఫ్ట్ 2 సర్కిల్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ విల్ లుక్ ఎట్ హియర్. The length of tangent drawn from the midpoint of the line joining the origin and the point 4 minus 4. ఓకే, లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కావాలి. ఆ పాయింట్ ఎక్కడిది? ఆ పాయింట్ ఏంటి? మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ దిస్ పాయింట్. ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మిడ్ పాయింట్ ఫామ్లో తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఆరిజిన్ O00, ఈ పాయింట్ని సమ్ ఏ పాయింట్ అనుకోండి, 4, -4. వాట్ ఇస్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ OA? మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ OA తెలుసు కదా. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ OA అంటే x1 + x2/2, y1 + y2/2 అంటే 0 + 4, 4/2 అంటే 2. 0 - 4 is -4/2 is also 2 with minus sign. ఇది P అనే పాయింట్ అనుకుందాం. దీని నుంచి లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అడిగాడు. వాట్ ఈస్ లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫార్ములా? ముందు లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ కనుక్కోవాలంటే ఇది స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లో ఉండాలి. అంటే స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే x² y² కోషన్, జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆర్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్. x² కోషన్ y² కోషన్ 1 ఉండాలి. 1 ఉంది ఇక్కడ సర్కిల్లో. 1 ఉందా? లేదు కదా. ముందు 1 వచ్చేది చేద్దాం. ఇప్పుడు డివైడ్ బై 2 చేస్తే s అవుతుంది. అది డివైడ్ బై 2 చేస్తే x² ఇక్కడ ప్లస్ ఇయర్ y² బై 2 చేస్తే -y/2. ఇది s అయింది. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫార్ములా గివెన్? ఫార్ములాస్ ఆర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈజ్ √S11. చెప్పాను మీకు √S11. S11 అంటే ఏం లేదు, ఆ పాయింట్ని తీసుకెళ్ళి ఆ ఈక్వేషన్ ఎస్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. xy ప్లేస్లో 2 - 2, 2 పెడితే 2² 4 అయింది. -2 whole square is 4 విత్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ +2. y కోఆర్డినేట్ కదా. +2/2 అంటే 1 √. ఇది S11. ఓకేనా? √9 is 3. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్. √9 is 3. విచ్ ఆప్షన్? 4th ఆప్షన్. ఇక్కడ పాయింట్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా ఇండైరెక్ట్గా ఆరిజిన్ గివెన్ పాయింట్ మిడ్ పాయింట్ నుంచి లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అడిగాడు. ముందు ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ జనరల్ ఈక్వేషన్లో x² y² కోషన్ 1 వచ్చిన తర్వాతే మిగిలిన నోటేషన్స్కి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? రైట్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. నౌ కెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద సర్కిల్స్ so and so cuts orthogonally, then length of their common chord. ఓకే, 2 సర్కిల్స్ ఆర్ కట్స్ ఆర్థోగనల్ అంటే కండిషన్ మనకు తెలుసు, అదే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ముందు మనకి K కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ కట్స్ ఆర్థోగనల్లీ? 2G' ప్లస్ 2F' is equals to C plus C'. Nearly I spent 6 hours time to prepare the all formulas for you. Okay, uploaded videos for each video. Only preparation of formulas I spent 6 hours time. For video and explanation that is extra. Only preparation of list of the formulas. డైరెక్ట్గా టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి టిక్ పెట్టేసి ఇవి చదవచ్చు అనవచ్చు. కాకపోతే టెక్స్ట్ బుక్లో చాలా ఉంటాయి, అందులో నేను చాలా క్లియర్గా డీటెయిల్గా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేశాను. కాబట్టి అవి మిస్ కాకుండా చూడండి. ఇప్పుడు ఇది 2G' ప్లస్ 2F' ఈక్వల్ C ప్లస్ C' ఎలా వస్తుందంటే ముందు x² y² కోషన్స్ 1లో ఉన్నాయి కదా. ఓకే, వెరీ గుడ్. 2G అంటే దీనిలోంచి x కోషన్ డైరెక్ట్గా తీసేసుకోండి. x కోషన్ -2, 2G అది కలిపి. G' వచ్చేసరికి ఇందులో x కోషన్లో హాఫ్ తీసుకోవాలి, 4లో హాఫ్ 2 అలా. ఓకేనా? ప్లస్ 2F అంటే దీని y కోషన్ టోటల్ -2 ఇంటూ ఇందులో y కోషన్లో హాఫ్ 2లో హాఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C ప్లస్ C'. C ప్లేస్లో -7 ఉంది, C' ప్లేస్లో K ఉంది. రైట్. నో దిస్ ఈజ్ -4 విత్ -2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -7 ప్లస్ K. రైట్. అప్పుడు మనకి -2 -4 -6 7 ఇటు వస్తే +7 అవుతుంది. అంటే K వాల్యూ 1 వచ్చింది మనకి. ఓకే, K అడగలేదు ఇక్కడ మనకి. లెంగ్త్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ అడిగాడు. లెంగ్త్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ ఫార్ములా మీకు ఇచ్చాను, గుర్తుందా? అది టిప్ కింద ఇచ్చాను నేను. when the 2 circles are cut orthogonally, length of common chord I have given that is 2r1 r2 by √r1 square plus r2 square. నేను సర్కిల్స్ ఫార్ములాస్ లిస్ట్ ఇది ఒక టిప్ కింద ఇచ్చాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంత 2 circles ఆర్ కట్స్ ఆర్థోగనల్లీ, వాడు క్లియర్గా కట్స్ ఆర్థోగనల్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ r1 r2 ఏంటి? రేడియా ఆఫ్ ద సర్కిల్స్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ 2 √r1 అంటే ఫస్ట్ సర్కిల్ రేడియస్ డైరెక్ట్గా తెలుసు కదా. √G² అంటే -1 whole square is 1 ప్లస్ F² అంటే -1 whole square is also 1.
విత్ మైనస్ సి అంటే +7 అయింది. ఇది R1 ఇంటూ R2 రూట్ ఓవర్ R2 వచ్చేసరికి దీనిది 2 స్క్వేర్ జీ అంటే 2 స్క్వేర్ 4 ఎఫ్ స్క్వేర్ 1 మైనస్ సి అంటే కే వాల్యూ ఆల్రెడీ -1 తెలుసు మనకి బై రూట్ ఓవర్ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ R1 వచ్చేసరికి √9 అంటే 3 అయింది. R2 వచ్చేసరికి 1 పోతే 2 అయింది. దాన్ని ఇక్కడ రాసేచ్చా రూట్ ఓవర్ R1 స్క్వేర్ అంటే 3 స్క్వేర్ ప్లస్ R2 స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్ రైట్. ఇప్పుడు ఎంత చెప్పింది 2 ఇంటూ 3 ఇది పోతుంది 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 బై 9 + 4 13 √13 హౌ మచ్ 4 3 12 బై √13. ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కే కనుక్కునే ప్రాసెస్, లెంగ్త్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ ప్రాసెస్. లెంగ్త్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ ఈ షార్ట్ టిప్ వీ హ్యావ్ టు నో 12 బై √13 is clearly fourth option. Is it clear? Right. Yes, next two questions also you can observe that. So easy questions which are depends upon simply formulas. అవి కూడా నేను ఇచ్చాను ఆల్రెడీ. ఇది చూద్దాం. ఫస్ట్ 13th క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫైండ్ ద సర్కిల్ ఫర్దర్ సర్కిల్ ఏంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. Question number 13, for the circle x square plus y square minus 9 is 0, find the equation of chord having 1, 2 is its midpoint. Equation of chord having the midpoint, some x1, y1. Okay, what I given formula? Equation of chord having midpoint x1, y1 is s1 is equals to s11. Equation of chord having midpoint given already, midpoint. Some x1, y1 is, what is that formula? s1 is equals to s11, right? s1 అంటే ఏం చేయాలి? ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్లో x2 y2 కోషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హ్యాపీగా x1 రాయాలి ప్లస్ y1 విత్ -9. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్. s11 అంటే ఏంటి? xy ప్లేస్లో x1 y1 పెట్టాలి. దట్ ఈస్ x12 ప్లస్ y12 -9. x1 y1 అంటే వాడు ఇచ్చిన పార్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి చాలు. x ఇంటూ x1 అంటే 1 అంటే x ఇంటూ 1 ప్లస్ y ఇంటూ 2 సైడ్స్ -9 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x12 మీన్స్ 1 స్క్వేర్ ఈజ్ 1, 2 స్క్వేర్ ఈజ్ 4 రైట్. నౌ ఫైనల్లీ దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ x ఇంటూ 1 x ప్లస్ 2y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. విచ్ ఆప్షన్? x ప్లస్ 2y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. 5ని తీసుకొచ్చాడు అంటే x plus 2y minus 5 is equals to 0. That's it. This clearly fourth option depends upon this formula. Okay. ఇది s is equal 0 సర్కిల్ అన్న డైరెక్ట్గా వేయడం అలవాటు చేసుకోండి. నా దీనికి ఫిగర్ డ్రా చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటి చేయాలనేది. ద ఏరియా ఆఫ్ ద కోఆర్డినేటర్ ఫార్మ్డ్ బై ద టాంజెంట్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ 4, 5 టు ద సర్కిల్. ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాం, ఇట్లా సర్కిల్కి tangents draw చేసాము from the point, some point I am drawing the tangents like this. ఓకేనా? ఆ పాయింట్ ఏంటి ఇచ్చాడు 4, 5 P అనే పాయింట్ అనుకుందాం. దాని నుంచి టాంజెంట్స్ డ్రా చేసాం ఇట్లా. మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద కోఆర్డినేటర్ కావాలి. ఈ 2 టాంజెంట్స్ ఇంకేమి ఇచ్చాడు? టు ద సర్కిల్ విత్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ రేడి జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్. సపోజ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఏబి అనుకుంటే ఈ పెయిర్ ఆఫ్ రేడియస్ అంటే రేడియస్ ఇది ఒక రేడియస్, ఇది ఇంకొక రేడియస్, సి సెంటర్ అక్కడ. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఒక కోఆర్డినేటర్ కదా, ఈ కోఆర్డినేటర్ ఏరియా అడిగాడు. ఓకే, టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ కోఆర్డినేటర్ ఏరియా, సో జస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ కోఆర్డినేటర్ PACB, దిస్ ఫార్ములా ఐఎమ్ గివింగ్ ద టిప్ హియర్. ఫిగర్ ఈజ్ క్లియర్. P నుంచి టాంజెంట్స్ డ్రా చేసాము. పాయింట్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ AB నుంచి జాయిన్ అయ్యే రేడియస్కి ఈ టాంజెంట్స్కి ఫామ్ అయ్యే కోఆర్డినేటర్ ఏరియా అడిగాడు. దానికి ఫార్ములా ఇస్తున్నాను చూడండి. ఏరియా ఆఫ్ కోఆర్డినేటర్ PACB ఈ జస్ట్ R√S11. R√S11 అంటే క్లియర్గా తెలుసు కదా, ఇది రేడియస్ R, ఇది √S11 లెంగ్త్ ఆఫ్ టాంజెంట్. ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్, ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది. 2 టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ని ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ హాఫ్ ఉంది కదా, హాఫ్ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అందుకే సింపుల్గా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఫార్ములా ఫర్ ఏరియా ఆఫ్ ద కోఆర్డినేటర్ ఫార్మ్డ్ బై దీస్ లైన్స్ రైట్. ఆర్ అంటే తెలుసు, ఆర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్,
అది జనరల్ ఈక్వేషన్లోనే ఉంది. రూట్ ఓవర్ జీ స్క్వేర్ అంటే -2 హోల్ స్క్వేర్ 4 ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ -1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ 1 విత్ మైనస్ అంటే +11 అయిపోయింది ఇంటూ రూట్ S11. చెప్పాను కదా S11 అంటే ఏం చేయాలి, పాయింట్ సమ్ x1 y1 అనుకొని ఆ సర్కిల్లో పెట్టాడు. ఎక్స్ ప్లేస్లో 4 పెడితే 16, వై ప్లేస్లో 5 పెడితే 25, ఇంకా 4 16 విత్ మైనస్, తర్వాత -2 ఇంటూ 5 -10, ఓకేనా. దెన్ -11, దిస్ ఈజ్ రూట్ 16 ఇది ఇంటూ రూట్ ఇది ఎంత అవుతుంది, 16 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 25 - 21 అంటే 4 అయింది. రూట్ 16 ఈజ్ 4, రూట్ 4 ఈజ్ 2 అంటే 8. దట్స్ ఇట్. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ దిస్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఏరియా 8 ఈజ్ విచ్ ఆప్షన్? క్లియర్లీ థర్డ్ ఆప్షన్. దట్స్ ఇట్. Question. For this one I will do the super tip and I will draw the figure also. Okay, this is directly can't get by using that super tip, then only can get it. What is the statement I am reading first? A square is inscribed in the circle so and so with its sides parallel to the coordinate axis. One square is inscribed in the given circle whose sides are parallel to coordinate axis. Then which of the following can be one of the vertices of that square? You know, square has 4 vertices. So one of the vertex is asking for that. First I will draw the figure like this. These are, suppose these are the coordinate axis. Okay, a circle is inscribed, a square is inscribed in the circle. Suppose this is a circle. In this square is inscribed whose axes are parallel to coordinate axis like this. Okay, just like square imagine cheskondi. Okay, this is actual rectangle laga kanipistundi, square anamata. So like ABCD square which is inscribed in the circle, so we use axes are parallel to coordinate axis. ఓకేనా. అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్కి సూపర్ టిప్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కనుక్కొని పెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్? సమ్ హెచ్కే ఈజ్ -g - f కదా. -g - f ఏంటి చూద్దాం. -g అంటే g వాల్యూ -1, -g అంటే +1, రైట్. f వాల్యూ ఈజ్ 2, హాఫ్ తీసుకోవాలి. f వాల్యూ ఇస్ 2 -f అంటే -2. ఇది సెంటర్ హెచ్కే 1 - 2 అండ్ రేడియస్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ g స్క్వేర్. 1 స్క్వేర్ ఈజ్ 1 ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ఈజ్ 4, g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ c ఈజ్ -, ప్లస్ 93 అంటే 93 + 5 98 అంటే రూట్ 98 అయింది. ఓకేనా. రూట్ 98 ఎలా రాయొచ్చు? 49 2s కదా. దట్ ఈస్ రూట్ 49 2s 98 అయింది. రూట్ 49 అంటే 7 రూట్ 2. ఇప్పుడు నేను ఒక సూపర్ టిప్ ఇస్తాను. దట్ ఈస్ బై యూజింగ్ దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ vertices of all vertices, not only one, all vertices of the square by using this tip. H plus or minus r by root 2, comma k plus or minus r by root 2. There are the 4 values, both are plus, both are minus, plus minus, minus plus, అలా 4 vertices వస్తాయి. ఇవి అందులో వన్ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్ అడిగాడు. r అంటే ఎంత తెలుసు మనకి? 7 రూట్ 2. h అంటే 1. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా, దిస్ టిప్, వాట్ ఈస్ ద వర్టెక్స్ హియర్? h అంటే 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ r అంటే 7 రూట్ 2 బై రూట్ 2 అంటే 7, రైట్. కామా k ఈజ్ -2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 7 రూట్ 2 బై 2 అంటే 7. ఇప్పుడు 2 ప్లస్ వేసుకొని చూద్దాం. వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ బై యూజింగ్ బోత్ ఆర్ ప్లస్ అంటే 1 + 7 -2 + 7. 1 + 7 ఒక ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, -2 + 7. 1 + 7 how much? 8. -2 + 7 is 5. 8 5 is one of the vertex. అలా మన 4 vertices కనుక్కోవచ్చు. కానీ మీరు వన్ ఆఫ్ ద వర్టెక్స్ అడిగాడు. 8 5 ఆప్షన్స్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్, వీ కెన్ ట్రై రిమైనింగ్ ఆల్సో. ఒకేసారి 4 vertices కూడా అడుగుతాడు. దానికి టిప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ సూపర్ టిప్. దెన్ ఓన్లీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ vertices ఆఫ్ ద స్క్వేర్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ విత్ రేడియస్ 5 units అండ్ టచింగ్ దీస్ సర్కిల్ ఎట్ 5 5. ఈ సర్కిల్ 5 5 టచ్ చేస్తుంది.
దాని రేడియస్ 5 యూనిట్స్. ఈ సర్కిల్ 5 సపోజ్ వాడు ఇచ్చిన సర్కిల్ ఇది అనుకుందాం ఎస్ డాష్. మనకి కావాల్సిన సర్కిల్ ఎస్ అనుకుందాం, ఇది ఎస్, ఇది ఎస్ డాష్. ఓకేనా? ఈ ఈక్వేషన్ ఎక్కడ టచ్ చేస్తుంది? అక్కడ 5 దగ్గర టచ్ చేస్తుంది అన్నాడు. ఇండైరెక్ట్లీ దిస్ రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ 5 ఆర్ నాట్? పాసింగ్ త్రూ 5. మామూలుగా ఐపీ క్వశ్చన్, ఐపీలో 4 మార్క్స్ కానీ 7 మార్క్ క్వశ్చన్. కానీ ఇక్కడ అలా చేయకూడదు, చేస్తే టైం సరిపోదు మనకి. మనకు కావాల్సిన ఈ సర్కిల్ కదా, దాన్ని 5 పై నుంచి పాస్ అవుతుంది. ఆప్షన్స్ ద్వారా వెరిఫై చేయండి, జస్ట్ వెరిఫై ద ఆప్షన్స్. దీని రేడియస్ కూడా ఇచ్చాడు, రేడియస్ అంత ఇది 5 యూనిట్స్ కూడా ఇచ్చాడు. రేడియస్ చెక్ చేయొచ్చు, రేడియస్ రిపిటేషన్ ఉంది, పాయింట్ వెరిఫికేషన్. పాయింట్ సమ్ పి అనుకోండి, పి 5 వెరిఫికేషన్ ఆన్ ద ఆప్షన్స్. దిస్ ఈస్ ట్రిక్ అనమాట, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ చేస్తున్నాం. 5 ఫస్ట్ ఆప్షన్లో వెరిఫై చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 5 స్క్వేర్ 25 ప్లస్ 25, 18 5s 90, 16 5s 80, అంతనా -80 ప్లస్ 120 ఎంత అవుతుంది చూద్దాం. 120 ప్లస్ 50, 120 ప్లస్ 50 ఈజ్ 170, -90 ప్లస్ 80 ఈజ్ ఆల్సో 170. ఒకటి ప్లస్ ఉంది, ఒకటి -7 ఉంది కాబట్టి 0. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్. చూడండి, వేరే దగ్గర రాదు, ఇక్కడైతే క్వశ్చనే లేదు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ మోర్ దాన్ 120 ఉన్నాయి కాబట్టి కాదు. అలా మీరు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ద్వారా చేయండి. దీనికి రేడియస్ కూడా మీరు వెరిఫై చేయండి కావాల్స్తే దీనికే, అంటే ఆప్షన్ 1కి. √g² అంటే -9 హోల్ స్క్వేర్ 81, f² అంటే -8 హోల్ స్క్వేర్ 64, విత్ -c అంటే -120. 81 ప్లస్ 64 ఇస్ హౌ మచ్? 5. 1 8 ప్లస్ 6 145. 145 మైనస్ 120 అంటే √25. √25 అంటే 5. వాడు ఇచ్చిందనే కదా, రేడియస్ కూడా మ్యాచ్ అయిపోయింది. ఇన్ కేస్ రిపిటేషన్ ఉంటే రేడియస్ని వెరిఫై చేయండి. ఇక్కడ రిపిటేషన్ రాదు, కానీ మీరు ఎలా అబ్జర్వ్ చేయాలి వెరిఫికేషన్, ట్రిక్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కన్నా, ఇలాంటివన్నీ మీకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ఓకే, టేక్ ఇట్. Okay, the next question, what is given here? If the length of tangent from FG to the circle be twice the length of tangent from the same point to the other circle. Two circles are there and the length of tangent from FG point instead of x1 y1 given as FG, let us. Length of tangent from this point to the first circle is twice, means 2 times of length of tangent from the same point to the second circle. For our convenience, we can take these two circles as S and S dash. What is S is first circle. We can take x square plus y square minus 6 is S. Okay, equal to 0 also we can write. And S dash. S dash is what? Second circle, that is x square plus y square plus 3x plus 3y is equals to 0 is second circle. What is the length of tangent formula? Yes, root S11. Root S11 for the first circle, root S dash 11 is for the second circle. Is given that twice means what? Indirectly given that root S11 is equals to 2 times of root S dash 11. To avoid the square root, squaring on both sides, that is S11 is equals to S11 equals to 2 square is 4 times of S dash 11, right? What I said about S11? Wherever xy is there, we can substitute this point. In place of x1, y1, fg is there, we can substitute in this equation as well as this equation. Means what? In S and S dash. Substitute here first. In this one, that is x is a f, means f square plus here g square minus 6 is left side. 4 times of right side. We can substitute here fg. X place is f, means f square plus y is g square plus 3f plus 3g is equals to is. Okay, now we can simplify. This is f square plus g square minus 6 is left side, right side. 4f square plus 4g square, 4 3 is 12f plus 4 3 is 12g. Okay, we can understand that. Again, simplification for this one, I am taking these are that side. 4f square minus f square is 3f square plus 4g square minus g square is 3g square. Then 12f, right? Then plus 12g
is equals to minus 6. I'm taking the right side is plus 6 is a 0. Okay now, you know, in every term there is 3 is common. 3 is cancelled, that is f square plus g square plus 3 fourths 4f 3 fourths 4g 3 twos 2 equals to 0. What you got? F square plus g square plus 4f plus 4g plus 2 is equals to 0. What we want? That only now. So what is asking? Is asking f square plus g square plus 4f plus 4g plus 2. That is clearly 0. Is 100%. Third option. It is depends on length of the tangent only. Don't think always x1 y1 only will give any letter. Whatever may be letter we can substitute. That is only. Okay now? It's very simple. Question number 18, already I did the starting questions, same model question. What is given here? The radius of the any circle touches the lines is, you can observe that these two lines are parallel lines, because this slope is a 3/4, this slope is also 3/4. Means what? Those two are parallel tangents. This is circle. Those two are touches the circle means what? Those are the parallel lines as well as tangent to the circle. Antena? ఈ టూ లైన్స్ ఇండైరెక్ట్గా ట్యాంజెంట్స్, ప్యారలల్ లైన్స్ ట్యాంజెంట్ టు ద సర్కిల్. ఈ మధ్య డిస్టెన్సే కదా డయామీటర్ అవుతుంది. ఓకేనా? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్సే డబుల్ ఆఫ్ ద రేడియస్ అవుతుంది. అది నేను చేస్తున్నాను. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్ తెలియాలంటే ముందు ఈ టూ టర్మ్స్ ఈక్వల్ ఉండాలి. ఫస్ట్ టర్మ్లో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో 3x - 4y + 5 ఉంది, ఇక్కడ 6 ఉంది. దీన్ని ఒక 2తో ఇంటూ చేయండి. దట్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ ప్యారలల్ అండ్ డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలంటే 2 3 6x 2 4 8y 2 5 10. It is first equation. This second equation as it is we can write 6x - 8y - 9 is equals to 0. ఈ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్ గుర్తున్నాయి కదా? ఎస్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2r ఈజ్ mod c2 - c1 √a² + b². ఇది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ లైన్స్ ఫార్ములా. 2 × r అంటే డయామీటర్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ c2 - cr c2 - c1 -9 - 10 అంటే -19 √a² + b². 6² 36 -8² 64. దట్ ఈస్ a modulus -19 అంటే 19 √100 is 10. 2r is equals to 19/10. వాడు అడిగింది ఏంటి ఇక్కడ? రేడియస్ అడిగాడు, అంటే r కావాలి మనకి. r is equals to 19/2 × 10 20. రైట్, అది రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఓకేనా? ఇట్స్ క్లియర్లీ విచ్ ఆప్షన్? ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఇక్కడ మనం ప్యారలల్ లైన్స్ ప్యారలల్ టాంజెంట్స్ అనే కండిషన్ యూజ్ చేసుకోవాలి. రైట్, కమాన్. Here I have given the 4 questions for your work. YW means your work. All are easy questions, direct questions all are given to you. I mentioned here which is given in which date and shift also. Please try to do it. All are direct questions. Okay. Mention your answer in the comment section. Definitely we'll check it. Okay. Take it. Try to do it. Look at these questions which are given September 23rd of year 2020. So the equation of circle which touches the x-axis and whose center is at 1 2. We can find out equation of circle whose center is at 1 2 and touches the x-axis. You know, by the options only we can recognize that directly center of the circle. Yes, 1 2 is only in the second option. There is no question of moving for the further process actually. Okay na? చూడండి, ఇది x - h హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y - 2 హోల్ స్క్వేర్ r² ఫార్ములా ఉంది. సెంటర్ 1 2 అనేది ఓన్లీ ఒక ఫస్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది, వేరే దగ్గర ఎక్కడ లేదు. కాబట్టి మనం ఈజీగా సెకండ్ ఆప్షన్ పికప్ చేయొచ్చు. కానీ నేను మీకు ఒకవేళ ఆప్షన్ రిపిటేషన్ ఉంటే ఏం చేయాలని కూడా ఒక స్మాల్ హింట్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏం లేదు, సింపుల్గా మనకి ఆల్రెడీ టచెస్ ద x యాక్సిస్ అన్నాడు కదా. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ అ ox oy. టచెస్ ద x యాక్సిస్ అంటే సర్కిల్ ఎలా ఉంటుంది? ఓకేనా? టచెస్ ద x యాక్సిస్ అంటే హైటే రేడియస్ అవుతుంది కదా. అంటే వాట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ గివెన్ యాజ్ 1 2. సెంటర్ 1 2 ఇచ్చాడు, హైట్ ఏంటి 2 యూనిట్స్ కదా, అదే రేడియస్ అవుతుంది. టచెస్ ద x యాక్సిస్ అంటే హైట్ అంటే y కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఈజ్ రేడియస్ అవుతుంది. అంటే సెంటర్ తెలుసు, రేడియస్ తెలుసు. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ వాట్ దట్ x - h హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ x - 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y - 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
రేడియస్ ఈజ్ 2, దట్ ఈస్ 2 స్క్వేర్ ఈజ్ 4. ఆప్షన్ రిపిటేషన్ లేదు, కాకపోతే ఏంటంటే జస్ట్ ఈ పాయింట్ కూడా మీరు క్యాచ్ చేయండి. టచెస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అయినప్పుడు ఆ రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై కోఆర్డినేట్ అవుతుంది, రైట్. సేమ్ వే టచెస్ వై యాక్సిస్ అంటే రేడియస్ ఈజ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అవుతుంది. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఈజ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అవుతుంది, రైట్. ఇది చూడండి, ఇది కూడా చాలా సింపుల్. బట్ ఇక్కడ ఒక సూపర్ టిప్ మనం యూజ్ చేయాలి ఏంటంటే, ఇఫ్ ఏ లైన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్ సమ్ ఎంఏబి కర్వ్స్ ద సర్కిల్ ఎట్ సి అండ్ డి. ఫిగర్ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ సర్కిల్, ఏ లైన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ సమ్ పాయింట్ ఎం, ఎంపి ఏదైనా పాయింట్ ఇవ్వచ్చు. ఎం నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఇంటర్సెక్ట్ ద సర్కిల్ ఎట్ 2 పాయింట్స్ సమ్ సిడి. ఓకేనా, ఒక పాయింట్ నుంచి సర్కిల్కి డ్రా చేసే లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ ద సర్కిల్ ఎట్ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంసీ ఇంటూ ఎండి అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ అడిగితే సింపుల్గా ఎంసీ ఇంటూ ఎండి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంసీ ఇంటూ ఎండి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎండి. ఎంసీ ఇంటూ ఎండి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ హ్యావ్ టు S11 ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. S11 అంటే ఏంటి, ఎలా వస్తుంది, ఈ పాయింట్ ఏబిని XY ప్లేస్లో పెట్టాలి. దట్ ఈస్ XY ప్లేస్లో ఏ పెడితే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై ప్లేస్లో బి పెడితే బి స్క్వేర్ మైనస్ కే స్క్వేర్. Therefore, MC into MD is equals to A square plus B square minus K square. It is clearly second option. ఈ టిప్ అంటే జనరల్గా మనము PA into PB is equals to S11 అని యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ as పవర్ ఆఫ్ ద పాయింట్. క్లియర్, రైట్. The angle between the pair of tangents from 1, 3 to the circle. Angle between the pair of tangents formula ఇచ్చాను ఏంటది, the tip I have given to you. Angle between the pair of tangents tan theta by 2 is equals to r by root S11 ఇచ్చాను, అది యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ. r అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, పాయింట్ x1 y1 అనే పాయింట్ని. ఫర్ దిస్ సొల్యూషన్ ఫస్ట్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ g స్క్వేర్ అంటే మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ 1 ప్లస్ f స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ ఈజ్ 4 మైనస్ c అంటే ప్లస్ 11. దిస్ ఇస్ 16 రూట్ 16 అంటే 4, రైట్. నెక్స్ట్ S11 తెలుసు కదా, S11 అంటే ఏం చేయాలి, ఈ పాయింట్ని తీసుకెళ్ళి ఇందులో పెట్టేసేయాలి. 1 స్క్వేర్ ఈజ్ 1 ప్లస్ 3 స్క్వేర్ ఈజ్ 9 మైనస్ 2 ప్లస్ 4 3 is 12 with minus 11. Therefore, this is a plus 12, 9 plus 1 10. ఇది 10 plus 10 20. 20 minus 11 అంటే 9 వచ్చింది. S11 9 వచ్చింది. So, what is formula tan theta by 2 is equals to r by root S11. r అంటే 4, root S11 అంటే root 9. That is 4 by 3 వచ్చింది. tan theta by 2 is equal 4 by 3 వచ్చింది. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆప్షన్స్లో tan అనేది లేదు, సైన్ ఉంది, కాస్ ఉంది. ఫస్ట్ కాస్లో సైన్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ సైన్ కదా, tan theta by 2 is equal 4 by 3. Do you know formula in terms of sine? Sine in terms of tan? Yes, you have to remember this one. Sin theta is equals to 2 tan theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2 is there in trigonometry. That is we are using here. Tan theta by 2 వచ్చింది, sin theta in terms of tan theta by 2 అది ఫార్ములా. సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి దాంట్లో. 4 by 2 into 4 by 3 అంటే 8 by 3 by denominator 1 plus 4 by 3 whole square is 16 by 9. అంతేనా? by taking LCM, 9 is LCM, 9 plus 16 25, 8 by 3 into 25 by 9 by 24 వస్తుంది. అంతేనా? సో 25 by 9 రివర్స్ అయితే 9 by 25 అయింది, రైట్. 3 3's క్యాన్సిల్, 8 3's 24, 24 by 25 వచ్చింది. sin theta is equals to 24 by 25. What is theta? Theta is a sin inverse of 24 by 25. Is there? Yes, it is there in the first option. ఒకవేళ ఇది లేదనుకోండి, కాస్కి వెళ్ళాలి అంతే. ఓకేనా? Is it clear? Now look at the next question. For this I have given the super tip. Direct answer we can pick up. What is that? I am reading the question first of all. Okay now. ఏంటి ఇచ్చాడు, ఏ సర్కిల్ కర్వ్స్ ద పాజిటివ్ ఇంటర్సెప్ట్ 5 and 6 on the x and y axis and passing through the origin. సర్కిల్ x యాక్సిస్ని 5 దగ్గర, y యాక్సిస్ 6 దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. అంటే ఆ సర్కిల్ దేని నుంచి పాస్ అవుతుందన్నమాట, x ఇంటర్సెప్ట్ 5 అంటే y కోఆర్డినేట్ 0. అంటే సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ
నేను ఒక స్టిప్ ఇచ్చాను, అది మీరు ఫార్ములాస్లో చూడండి. సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ 0 0 A0 0B ఇచ్చాను. indirectly here A is a 5, B is a 6, that is a x square plus y square minus ax minus by is equals to 0. సర్కిల్స్ ఫార్ములాస్ ఇచ్చాను కదా, అందులో ఈ టిప్స్ కూడా ఇచ్చాను, జాగ్రత్తగా చదవండి. ఇండైరెక్ట్గా ఏ అంటే 5 ఇచ్చాడు, బి అంటే 6 ఇచ్చాడు. సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్? దట్ ఈస్ x square plus y square. A is a 5 means 5 minus 5x. B is a 6 minus 6y is equals to 0. That is which option? Yes, it's clearly third option. Is it clear? Right. Take it. Yes, look at these questions, and previous some 2 questions also given in 7th October. Okay na? This is important model. The length of chord intersect by the circle and the line. Length of the chord formula ichchanu. Enti the length of the chord formula? 2 root r square minus d square. First we can find out the equation of the circle radius enti. If this circle curves a line at 2 points, this line is x plus 3y plus 13 అంటే దాని రాయొచ్చు x minus 3y minus 13 is equal 0 రాసుకోండి. ఈ లైన్ intercept the circle, we want this length of intercept. ఈ distance from center to this line is called as d. Okay, center of the circle ఏంటి చూద్దాం ఫస్ట్. what is center of the circle? C is a center of the circle. కనుక్కోండి ఫస్ట్. C is a minus g minus f ప్రకారం this is g is minus 2 minus g అంటే plus 2 minus f అంటే minus 2. ఓకేనా? సెంటర్ తెలుసు, రేడియస్ is root over g square plus f square, that is a 4 plus 4 with minus c is minus 3. 4 plus 4 8 minus 3 is a 5 root 5. Radius తెలుసు. Then distance from center to this line. What is the distance from center? What is center of the circle? Already I have taken here 2 comma minus 2. మీకు తెలుసు perpendicular distance from the point to the line. ax1 అంటే a అంటే 1 into x1 is 2 minus 3 into y1 అంటే minus 2 minus 13 by root over a square plus b square is 1 square is 1 plus b square అంటే minus 3 whole square is 9. ఓకే, perpendicular distance ఫార్ములా యూజ్ చేయండి ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్స్లో. what is that perpendicular distance formula? mod ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square. కంప్లీట్గా స్ట్రైట్ లైన్స్లో కూడా ఫార్ములాస్ ఇచ్చాను, అది యూజ్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకే, దీన్ని x1 y1 అనుకోవాలి. వాట్ దిస్ రిజల్టెంట్? దిస్ d is a 2 plus 6 with minus 13 by root 10. 2 plus 6 8 minus 13 అయితే minus 5, కానీ అండర్ మాడ్యులస్ ప్లస్ 5 ఉంది. 5 by root 10. ఇది d వచ్చింది. ఓకేనా? d తెలుసు, r తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఫార్ములా? length of the chord is 2 root r square minus d square. That is also given in the formulas list. That is 2 root r square is root over is already there. R square is 5 minus d square ante 5 5 is 25 by root 10 whole square ante 10. By the LCM here 2 is there already. 2 into 10 into 5 50 minus 25 25 by 10. అంతేనా? 25 అంటే రూట్ 25 అంటే 5. 2 into 5 by root 10 అంటే 10 by root 10. 10 by root 10 ఎలా రాయొచ్చు? root 10 or not? yes, 10 by root 10 is root 10 అవుతుంది. అది ఏ ఆప్షన్? క్లియర్గా ఫస్ట్ ఆప్షన్. రైట్. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఇంపార్టెంట్. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కార్డ్ ఆర్థోగోనల్ సర్కిల్స్కి వేరే ఫామ్లో ఉంది, ఇది ఆర్థోగోనల్ సర్కిల్స్ కాదు, కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేయాలి. ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను, డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ అడిగాడు. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, నాట్ కామన్ టాంజెంట్, కామన్ కార్డ్. వాట్ ఈస్ కామన్ కార్డ్? ఎస్, రాడికల్ యాక్సిసే కామన్ కార్డ్ అవుతుంది. రాడికల్ యాక్సిస్ కనుక్కోండి, అదే కామన్ కార్డ్ ఆప్షన్స్. ఓకేనా? చెక్ ఇట్, కమాన్, టేక్ ఇట్. Yes, ma. These are the various questions which are given in MCET 2020 AP on all sheets as well as different types of questions.
are covered. Few of the questions are given to you, what are maybe you can able to do. అవి మీకు ఇచ్చాను, ట్రై చేయండి. 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఇంక్లూడింగ్ దిస్ వన్. వాటి ఆన్సర్స్ కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా? చూడండి, అసలు డిఫికల్ట్ ఏమీ లేదు, చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి. సర్కిల్స్, సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ కలిపి ఫార్ములాస్ అప్లికేషన్ ఉంది, టిప్స్ అప్లికేషన్ ఉంది. అవన్నీ ఎలా చేస్తారో జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. సో ఇఫ్ యూ మేక్ షూర్ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. చాలా లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంది, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ చేశాను నేను. స్ట్రెయిన్ కూడా అయ్యింది నాకు ఎనీహో, మీకు ఎందుకంటే కవర్ చేయాలని కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టవలసి వచ్చింది. ఓకేనా? I conclude this video is here. I come with another video with a new topic. Till then, have a great time. Take care. Bye bye.